सांगमाने आज हेउची प्रभुंक दिन। आज हेउची प्रभु शिव शंकरंकर बहुत बड़ दिन। सोमवार, श्रावण मासर सोमवार प्रभु शिव शंकरंकर बहुत बड़ दिन, गोटे पवित्र दिन भक्त मानक पई। आज भक्त माने प्रभुंक उपरे जल अभिषेक करिवे। प्रभुंक पई केते कष्टरे केते बाट चाली चाली जाई पानी अभिषेक जल अभिषेक करिवे। प्रभु तांक उपरे खुशी हेई तांक मनस्कामना पूर्ण करिवे। ये हेउची भक्त मानकर मनरे गोटे आशा भरोसा। भक्त माने मनरे आशा रखिचंती कि प्रभु तांकर डाक निश्चित भाव शुणिबे। प्रभु तांक मनस्कामना निश्चित भाव पूर्ण करिवे। सेथिपई कहीं केते दूर दूर भक्त माने चाली चाली आसी जाइचंदी प्रभुंक पाखकु। प्रभुंक उपरे जल अभिषेक करिवे, तांको निजर मनस्कामना पूर्ण करिवे। हाँ आज्ञा, सतरे कण प्रभुंक उपरे खाली जल अभिषेक करिदेले प्रभु खुशी होई जिवे? नाई आज्ञा, प्रभुंकर प्रिय कण? बेलपत्र। प्रभुंक प्रिय हेउची बेलपत्र। प्रभु बेलपत्र रे खुशी हो जाती। तो भक्त माने बेलपत्र कौन पई भूली जाउछंती? भक्त मानंकु प्रभुंक पई किछि बेलपत्र मध्य नेइकिरि जिबार अछि। तो जानिबा प्रभु कौन पई बेलपत्र को एते प्रिय, कौन पई भगवान शिव शंकरंकर पसंद हेउची बेलपत्र। जानन्तु पौराणिक रहस्य कौन अछि? पुराणर रहस्य कौन पई प्रभु शिव शंकर बेलपत्र को एते भल पाई थांती? प्रसाद को से जेतिकी भल न पाई थांती, जदि तांको उपरे गोटे बेलपत्र तुमे चढ़ाई देई थाओ ना, तुमर जेते भी जहा मन कामना थाए सबु किछि से पूरा करी देई थांती। हाँ आज्ञा, तो चलतु सांग माने जानिबा आजिर एई वीडियो माध्यम रे कौन पई प्रभुंक उपरे चढ़ा जाए बेलपत्र। चलतु सांग माने आजिर वीडियोटी आरंभ करिबा। सांग माने मु विश्वजीत आपण मानकु स्वागत करुची मोर एक नुआ वीडियो रे। तो चलतु सांग माने आजिर वीडियोटी आरंभ करिबा। भगवान शिवंकर सबुठारु प्रिय जिनिस विषय रे जितेबेले कथा उठे बेलपत्र नाम प्रथमे आसे। आमे समस्ते जानू बेलपत्र भगवान शिवंक पई अत्यंत प्रिय एवं शिवलिंग उपरे बेलपत्र न चढ़ाइबा पर्यंत पूजा संपूर्ण होई न थाए। मान्यता रहिछि शिवलिंग उपरे बेलपत्र अर्पण करिले महादेव खुशी हुअन्ति एवं भक्तर समस्त मनस्कामना पूरण होइथाए। तेबे हिंदू धर्म रे महादेवंक पूजा बहुत खास होइथाए। भगवान शिवंकु संतुष्ट करिबा पई कौनसी भोग नैवेद्य नुहे, बरं एक पानी ढाल एवं किछि बेलपत्र ही यथेष्ट। आज श्रावण मासर सोमवार दिन विभिन्न शैवपीठ जाई शिवंकर जलाभिषेक कले कोटि कोटि पापरु मुक्ति मिलिथाए बोली विश्वास रहिछि। श्रावण मास सोमवार भगवान शिवंकु पूजा करिबा पई सर्वोत्तम बोली विवेचना करा जाए। कुहा जाए जे श्रावण मासरे भगवान शिव एवं माता पार्वती पृथ्वी को आसी सेमानंक भक्तंक उपरे आशीर्वाद करती। तेबे आजिर एही पवित्र दिन रे मु आपनकु जणाइबी भगवान शिवंकर बेलपत्र काहींकी एते प्रिय। तो चलतु सांग माने जानि नबा भल भावरे। धार्मिक विश्वास अनुजाई भगवान शिवंकु स्वामी भावरे पाइबा पई माता पार्वती कठोर तपस्या करिथिले। एही तपस्या समय रे माता पार्वती प्रतिदिन शिवलिंग उपरे एक ढाल पानी एवं बेलपत्र अर्पण करुथिले। धार्मिक विश्वास अनुजाई तपस्या समय रे माता पार्वती
प्रथमे भगवान शिवଙ୍କ पाद तले बेलपत्र चढ़ाउथिले। ସେହି ଦିନରୁ ମହାଦେବଙ୍କର ବେଲପତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ଏଭଳି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ମହାଦେବଙ୍କୁ କେବଳ ଜଳ ଏବଂ ବେଲପତ୍ର ସହିତ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଭଳି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ସେହି ଭକ୍ତ ମହାଦେବ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଶିବଶମ୍ଭୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କର ଭଗବାନ। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ଗୁହାରି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାଏ ତ ସେ ଭକ୍ତର ଦୁଃଖକୁ ସେ ସହିପାରିନଥାନ୍ତି, ଭକ୍ତର ଦୁଃଖକୁ ସେ ଦେଖିପାରିନଥାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭକ୍ତର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯାହାର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଖୁସି ନଥାଏ, ଯାହାର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅଶାନ୍ତି ରହିଥାଏ, ତାର ମଧ୍ୟ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଆସିଯାଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କ କତିରେ ଗୁହାରି କରିଥାଏ। ମାତା ପାର୍ବତୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କର ଭକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କ ଉପରେ ଜଳାଭିଷେକ କରିଥାନ୍ତି ବା ସେମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହୋଇ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଖୁସିମୟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଯାହାର ଯାହା ବି ମନସ୍କାମନା ରହିଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଏହି ମାସ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧତା ଆସିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିବାହିତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁଖୀ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ରହିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସୋମବାରକୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଖାସ୍ ଦିନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ବାରରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରା ହେବା ସହ ସେହି ଭକ୍ତ ସଦାସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହିଥାଏ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସୋମବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସାଦ ଭୋଗ ନେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ବେଲପତ୍ର ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ବେଲପତ୍ର ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରିୟ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବେଲପତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମ ଭୋଗରେ ଯେତିକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହେବେ ତୁମ ବେଲପତ୍ରରେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି ଯଦି ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛ ତାହେଲେ ସାଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବେଲପତ୍ର ନେଇକି ଯାଅ। ଦେଖିବ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମର ଯେକୌଣସି କର୍ମ ଅଟକିକି ରହିଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରା ହେବ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଆଉ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବ। ତୁମର ପାରିବାରିକ ହେଉ, ବୈବାହିକ ହେଉ, ଯାହା ବି ସବୁକିଛି ତୁମର ସୁଖମୟ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ମନ ରଖିଛ ତାହେଲେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ରଖ। ଦେଖିବ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମ ଡାକ ଶୁଣିବେ, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରିବି ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଟକିଂ ଅଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଟକିଂ ଅଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କାରଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେବେ କିଛି ନୂଆ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଛଡ଼ାଯିବ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।